Dear student, Assalamu alaikum. I hope that you all are well. By the grace of Almighty Allah, I am also well by His grace. I am Muhammad Moniruzzaman Monir, Assistant Professor, Department of English, Norshindi Government College, Norshindi. Dear students, this is my second lecture on narration. In the first lecture, you all have learned the basic concept of narration. You have also come to know the rules of changing direct speech of assertive sentence to indirect speech. Today, this is second lecture on narration. And in this lecture, I will teach you rules of changing speech of interrogative sentence, rules of changing speech of imperative sentence, rules of changing speech of optative sentence, rules of changing speech of exclamatory sentence, and other exceptional rules. I will try to teach you. Dear student, before starting to teach you the rules of interrogative sentence, I want to recapitulate the previous class. In the previous class, you have learned what is narration, types of narration, basic rules of changing narration, rules of changing narration of assertive sentence, number, person, and tense also. And now just you will reminisce the things you have learned with me. I will help you to remember what is narration. Narration is the act of reporting the words of the speaker. Narration is the act of reporting the words of the speaker. Dear students, please look at the example. Lina said to me, I am ill, so I cannot join with you. Here, I am ill does not indicate my illness. Rather, it is a report of illness of Lina. So, this is the type of narration or speech. And on the other hand, this reporting is also done like Lina told me that she was ill, so she could not join with us. This is also a type of reporting. So, narration or speech or reporting ways are of two types: direct narration, indirect narration. Dear students, as I have taught you in the previous class these types of topics, so I want to jump over it very quickly. Just I am going to help you to remember. If you have any ambiguity or question, then you may write in the comment box. Some of you have written in the comment box that you have not followed me. You could not follow me as I have taken this class in English. So I will try my best to teach you this with very easy English, and I will also help you using some Bengali words. So narration or speech or reporting ways are of two types: direct narration and indirect narration. First one is direct narration. Lina said to me, I am ill, so I cannot join with you. This is direct narration. And the second one, Lina told me that she was ill, so she could not join with us. This is second one is indirect speech. Dear students, I have taught you 6 steps which should be followed for assertive sentence. First step, you have to identify the subject, object of reporting verb, first person, second person, third person, and tense also. After identifying these terms, then you will start to change the speech. At first, you have to change the reporting verb.
reporting verb will be changed in the following way. For assertive sentence, obviously, said to will be changed into tell, said to will be changed into told, says to will be changed into tell. Sorry, not said to will be changed into told, said will be the same. And then replace comma and inverted comma with that. Replace comma inverted comma with that. Then the function of pronoun, change the pronoun in the following way. First person indicates the subject, so it will be changed according to the subject of reporting verb. Second person indicates the object, so so it will be changed according to the object of reporting verb. And then third person will remain unchanged. If you want to remember it in an easy way, then you have to remember the acronym SON. S means subject, that means first person will be changed according to subject, and O means object, that means second person will be changed according to the object, and third person will remain no change. So N. So SON indicates subject, object, and no change. This will be very much helpful to remember this term. Again, please locate. At first you have to identify subject, object of reporting verb, first person, second person, third person, and tense also. In the second steps, you will start to change the space. For this, you have to change reporting verb in the following way. Say to will be changed into tell, say to will be changed into told, says to will be changed to tells. Replace the comma and inverted comma with that. Change the pronoun in the following way. First person will be changed into according to the subject, second person will be changed according to object, and person will remain unchanged. And then you have to change the tense. Please remember, if the reporting verb is in the past tense and the reported speech is not the universal truth or habit, then the reported speech will be changed in the following way. At first, the reporting verb must be in the past tense and the reported speech will not be the universal truth. Then the change of tense or the question of changing tense will be arisen. Present indefinite tense will be converted to past indefinite tense. Present continuous tense will be converted to past continuous tense. Present perfect tense will be converted to past perfect tense. Present perfect continuous tense will be converted to past perfect continuous tense. Past indefinite tense will be converted to past perfect tense. Past continuous tense will be converted to past perfect continuous tense. Past perfect and past perfect continuous tense will remain unchanged. Shall, will, can, may, must will be converted to should, would, could, might, and had to. Dear student, this is the rules of changing tense and the 6 steps. And then you have to update time and place of reporting verb or direct speech, because in the direct speech the time and place denotes the nearness, so there will be changed into such words which will denote the far. But the time and place expression will be changed in the following way. This will be changed into that, these will be changed into those, here will be changed into there, today will be changed into that day, tonight will be changed into that night, yesterday will be changed into the previous day, sorry, ago will be changed into before, come will be changed into go, thus will be changed into so, now will be changed into then. And this is the 6 steps to change direct speech of assertive sentence to indirect speech. Dear student, now the question of changing the interrogative sentence. Dear students, to change the narration of interrogative sentence, you have to remember the before said 6 steps also.
First, you have to identify the subject, object, reporting verb, tense, number, person, etc. And then you will start changing speech. At first, you have to change the reporting verb. Reporting verb will be changed in the following way. In the assertive sentence, you change reporting verb say to into tell. Now you will change say to into ask, inquire, want to know, said to will be changed into asked, inquired, wanted to know. Comma and inverted comma will be replaced with if or whether. But if the reported speech starts with WH words, then WH words will be first. So if or whether will not be used. Dear students, তোমরা assertive sentence say to, says to এর পরিবর্তে tell ব্যবহার করেছো। এখানে ঠিক এই চেঞ্জিং রিপোর্টিং ভার্ব এবং কমা ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দ দুইটি টার্ম চেঞ্জ হয়ে যাবে। রিপোর্টিং ভার্ব পরিবর্তন করে তোমাকে asked, inquire, wanted to ব্যবহার করতে হবে, আর কমা ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে if বা whether ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু রিপোর্টেড স্পিচ যদি WH ওয়ার্ড দ্বারা শুরু হয় তাহলে if বা whether প্রয়োজন নেই, ওই WH ওয়ার্ডটাই রিপোর্টেড কমা ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে কনজাংশন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে যাবে। আর প্রনাউনের পরিবর্তন আগের মতোই থাকবে এবং অন্যান্য জিনিসগুলো ঠিক এই 6টা স্টেপের সবকিছুই আগের মতো থাকবে। তো শুধুমাত্র পরিবর্তন হলো রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তনের জায়গায় তুমি আস্ক, ইনকোয়ার, ওয়ান্ট টু ব্যবহার করবা, আর কমা ইনভার্টেড কমা পরিবর্তে ব্যবহার করবা ইফ বা ওয়েদার। কিন্তু যদি WH ওয়ার্ড দ্বারা রিপোর্টেড স্পিচটা শুরু হয় তাহলে তোমার ইফ বা ওয়েদার ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নাই। তোমরা একটু লক্ষ্য করো, একটা উদাহরণ দিচ্ছি আমি। তোমরা উদাহরণটা লক্ষ্য করো, তাহলে তোমাদের বিষয়টা খুব ক্লিয়ার হবে। যে the girl said to her mother, have you bought a pen for me today? The girl said to her mother, the girl এখানে সাবজেক্ট, her mother অবজেক্ট, have you bought a pen for me today? এটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছো বিভিন্ন কালারগুলো তোমাদের জন্য সহযোগিতা করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে দেখো প্রথমে কি করতে হবে, আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। আমরা আইডেন্টিফাই করি দি গার্ল এখানে সাবজেক্ট, সেড টু হলো রিপোর্টিং ভার্ব, হার মাদার হলো অবজেক্ট, কমা ইনভার্টেড কমা আছে, তারপরে হলো ইউ হলো সেকেন্ড পারসন, আমি পারসন আইডেন্টিফাই করতে বলেছিলাম তোমাদেরকে। হ্যাভ বট এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, মি হলো তোমার ফার্স্ট পারসন, টুডে হলো টাইম ইন্ডিকেটর, নিয়ারনেস বোঝাবে, যেটা তোমাকে দূরবর্তী বোঝাতে হবে। এখন আমি পরিবর্তন করলে কি করব, প্রথমে সাবজেক্ট তার ঘড়ি রাখবো ইনডাইরেক্ট করার সময়, সেড টু এর পরিবর্তে আমরা আস্কড লিখবো, সেড টু এর পরিবর্তে আস্কড লিখবো, হার মাদার অ্যাজ ইউজুয়াল, ঠিক আছে। দেন কমা ইনভার্টেড কমা পরিবর্তে কি লিখবো আমরা, ইফ বা ওয়েদার বলছিলাম, কমা ইনভার্টেড কমা পরিবর্তে ইফ বা ওয়েদার লিখবো। তারপরে আমরা আবারও তোমার দেখো ইউ সেকেন্ড পারসন তারা কি করবে, অবজেক্টকে বোঝাবে। সো মাদার, মাদারের প্রনাউন আমরা শি ব্যবহার করেছি এখানে, শি। আর হ্যাভ বট প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আছিল, আমরা সেটাকে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স করেছি, হ্যাড বট এ পেন। আবার দেখো মি আসছিল, মি ফার্স্ট পারসন কাকে, সাবজেক্টকে নির্দেশ করে, দি গার্ল। সো গার্লের প্রনাউন আমরা হার ব্যবহার করছি এবং সেখানে জি লিখে দিয়েছি একটা বোঝানোর জন্য। আর টুডে নিয়ারনেস বোঝায়, সেটাকে আমরা দ্যাট ডে ব্যবহার করছি। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই থিঙ্ক ইট ইজ ক্লিয়ার টু ইউ। আবার দেখো তোমরা, দি গার্ল সাবজেক্ট প্রথমে আমরা আইডেন্টিফাই করলাম, চিহ্নিত করলাম কোনটা সাবজেক্ট, কোনটা অবজেক্ট, কোনটা রিপোর্টিং ভার্ব, কোনটা প্রনাউন, কোনটা কোন পার্সন আছে, সবগুলো আমরা চিহ্নিত করলাম আগে। চিহ্নিত করার পরে পরিবর্তন করার সময় আমরা শুধুমাত্র রিপোর্টিং ভার্ব সেড টু এগুলো পরিবর্তে আস্ক ব্যবহার করলাম,
কমা ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে ইফ বা হোয়াইদার যে কোনো একটা লিখলেই হবে। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ছিল, পাস্ট পারফেক্ট টেন্স করলাম আমরা, আর এবার প্রনাউন আগের মতো পরিবর্তন করে দিয়েছি। আর একটা উদাহরণ যদি আমরা দেখি, একটু দেখো তো, ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড দ্বারা যেটা শুরু হয়, দীপা সেড টু মি হোয়ার আর ইউ গোয়িং। এই সেন্টেন্সটা তুমি দেখো, এখানে কিন্তু আমার আগের মতো আমরা আগে চিহ্নিত করে নিব, সমস্যা নাই। দীপা হলো এখানে সাবজেক্ট, সেড টু হলো রিপোর্টিং ভার্ব, মি অবজেক্ট, কমা ইনভার্টেড কমা আছে। এখানে দেখো তুমি ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড আছে একটা, হোয়ার ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড, আর ইউ গোয়িং আছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, আর ইউ হলো সেকেন্ড পারসন। এখন তোমাকে যে কাজটা করতে হবে, যে আমি কিন্তু আগে বলছিলাম যে আমরা সেম আগের মতোই সাবজেক্টে ঘরে রাখবো, তারপরে তোমার দীপা রাখছি, সেড টু এর পরিবর্তে আস্কড ব্যবহার করলাম আমি, অথবা ওয়ান্টেড টু নো ব্যবহার করতে পারতাম। কমা ইনভার্টেড কমা পরিবর্তে বলছিলাম আমরা ইফ বা হোয়াইদার, কিন্তু শর্ত ছিল কি, যদি রিপোর্টেড স্পিচটা ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড দ্বারা শুরু হয় তাহলে আমরা সেখানে কোনো চেঞ্জ করব না। যেহেতু এখানে হোয়ার আছে, হোয়ার হলো ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড, হু, হুইচ, হোয়ার, হাউ, হোয়েন, হোম, এগুলো হলো ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড। যেহেতু হোয়ার আছে, অতএব আমরা সেই হোয়ারটাকে আর চেঞ্জ করলাম না, সেখানে হোয়ার দিছি। আর প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ছিল, ইউ আর গোয়িং ছিল, ইউ সেকেন্ড পারসন, অবজেক্টকে বোঝাবে, অবজেক্ট ছিল কি মি অনুসারে এখানে আমরা আই বসেছি। আর যেহেতু প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ছিল, সেটাকে আমরা পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স করে দিয়েছি, আই ওয়াজ গোয়িং। আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পেরেছো বিষয়টা। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবা, যে কোনো সময় ইন্টারোগেটিভ হোক, ইম্পারেটিভ হোক, অপারেটিভ হোক, এক্সক্লামেটরি হোক, সকল প্রকার ইনডাইরেক্ট করার সময় ডাইরেক্ট স্পিচকে ইনডাইরেক্ট করার পরে সেটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হয়ে যাবে। অ্যাসার্টিভ হলে সাবজেক্টের পরে ভার্বটা বসে যায়। ঠিক এই জায়গাটাও আমি সেই কাজটাই করেছি, হোয়ার আই ওয়াজ গোয়িং, যেখানে হোয়ার ওয়াজ আই গোয়িং হওয়ার কথা ছিল। যেহেতু সেন্টেন্সটা অ্যাসার্টিভ হয়েছে, সো আমার এখানে আর সেটা প্রয়োজন নেই। আমি মনে হয় তোমরা বুঝতে পারছো। সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রী, আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটা দেখব। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যদি হয়, সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে চেঞ্জ করব। আগের মতোই শুধুমাত্র আমরা রিপোর্টিং ভার্বের জায়গাটা এবং কমা ইনভার্টেড কমার জায়গাটা চেঞ্জ হবে এখানেও। In the case of imperative sentence, reporting verb will be changed into ask, order, request, advise, command, beg, tell. These will be changed according to the meaning of reported speech. আশা করি বুঝতে পারছো, রিপোর্টেড স্পিচের অর্থ অনুসারে কি বোঝাইতে চাইছে, সেই অনুসারে তোমাকে আস্ক, অর্ডার, রিকোয়েস্ট, অ্যাডভাইস, কমান্ড, বেগ, টেল এই শব্দগুলো তোমাকে সেড টু এর পরিবর্তে রিপ্লেস করতে হবে। তারপর কমা ইনভার্টেড কমা পরিবর্তে আবার কিছু বলবে না, শুধুমাত্র আমরা টু দিব। নেগেটিভ হলে নট টু লিখব, টু লিখে মূল ভার্বের মূল ফর্ম থেকে শেষ পর্যন্ত লিখব। নেগেটিভ হলে পরে আমরা কি লিখব, নট টু লিখব। নট টু লিখে ঠিক আগের মতো মূল ভার্ব মূল ফর্ম থেকে শেষ পর্যন্ত লিখব। কিন্তু অনেক সময় নেগেটিভ যদি হয়, আমরা নট টু না লিখে টু লিখেও করতে পারবো। সেক্ষেত্রে রিপোর্টিং ভার্বটাকে চেঞ্জ করতে হবে প্রোহিবিট অথবা ফরবিট দ্বারা। ফরবিট মানে নিষেধ করা, প্রোহিবিট মানে নিষেধ করা। এরকম নেগেটিভ একটা ওয়ার্ড ব্যবহার করলে আমি নট টু না লিখেও পারবো। আমরা একটু উদাহরণ দেখলে এই বিষয়গুলো খুব ক্লিয়ার হবে। আর বাকি যে 6টা স্টেপের যে বাকি 4টা স্টেপ বলছি, সেগুলো আগের মতোই ঠিক থাকবে। আমরা একটু উদাহরণ দেখি, তোমরা দেখো। শফিক said to me, please lend me some money. তোমরা বুঝতে পারতেছো এই সেন্টেন্সটা একটা প্লিজ ল্যান্ড মি সাম মানি, এটি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, অনুরোধ করা বুঝাইছে প্লিজ থাকার কারণে। এখন দেখো আমরা আগের মতো আইডেন্টিফাই করব আগে। শফিক সাবজেক্ট, সেড হলো রিপোর্টিং ভার্ব, মি হলো অবজেক্ট, প্লিজ একটা রিকোয়েস্ট বোঝানোর জন্য, ইম্পারেটিভ যে সেন্টেন্স এটা রিকোয়েস্ট বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, মি হলো ফার্স্ট পারসন। এখন আমি এটাকে চেঞ্জ করব। কিভাবে চেঞ্জ করব, সাবজেক্টের ঘরে সাবজেক্ট লাগবে শফিক। আর যেহেতু আমি আগেই বলছি যে রিপোর্টিং ভার্বটা পরিবর্তন হবে রিপোর্টেড স্পিচের অর্থ অনুসারে। রিপোর্টেড স্পিচের এখানে অনুরোধ করা বোঝাইছে বলেই আমরা সেড টু এর পরিবর্তে আমরা রিকোয়েস্ট লিখলাম। শফিক রিকোয়েস্টেড মি টু কমা ইনভার্টেড কমা পরিবর্তে আমরা কি লিখছি দেখো, টু লিখছি। আগে বলছিলাম কমা ইনভার্টেড কমা টু লিখবো, টু লেখা পরে কি মূল ভার্বের মূল ফর্ম। সো এখানে ল্যান্ড ছিল, ল্যান্ডকে আমরা ঠিক রাখছি ল্যান্ড। মি যেহেতু ফার্স্ট ফর্ম ছিল, মি ফার্স্ট পারসন, সেটা শফিককে নির্দেশ করছিল, শফিকের প্রণাম আমরা হিম দিয়েছি। সো এখন সেন্টেন্সটা কি দাঁড়ালো, শফিক রিকোয়েস্টেড মি টু ল্যান্ড হিম সাম মানি। সেন্টেন্সটা অ্যাসার্টিভ হয়ে গেল এবং একই সাথে আমার যা যা শর্ত ছিল সব পূরণ হয়ে গেছে। এখন আমরা দ্বিতীয় সেন্টেন্সটা দেখি, হি সেড টু মি ডোন্ট গো দেয়ার। দিস ইজ নেগেটিভ সেন্টেন্স।
This is negative sentence. You may change comma and inverted comma with not to. দেখো প্লিজ, he said to me, he is subject identifying আবারও, said to হলো রিপোর্টিং ভার্ব, me হলো অবজেক্ট, don't হলো নেগেটিভ প্রকাশ করার মতো একটা ওয়ার্ড, আর আমরা কমা ইনভার্টেড কমা তো আছেই। এখন আমরা অ্যান্সার কিভাবে লিখবো? এখানে রিকোয়েস্ট বোঝা নাই, অর্ডার করতে পারো তুমি, না হলে পরে এমনি শুধু বলা, স্বাভাবিকভাবে কিছু বলা বোঝাতেও পারে। সো তুমি এখানে টোল্ড, অর্ডার, আস্ক যে কোনো একটা দিলেই পারো। হি টোল্ড মি অথবা আস্কড মি, হি অর্ডারড মি নট টু গো দেয়ার। আমি আগে বলছিলাম নেগেটিভ সেন্টেন্স হলে পরে কমা ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে আমরা কি লিখবো? নট লিখবো। সো কি লিখবো? নট টু গো দেয়ার। আবার আরেকটা শর্ত দিয়েছিলাম আমি, যে যদি সেন্টেন্সটার মধ্যে নট না লিখতে চাও কমা ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে, সেক্ষেত্রে তোমার কি করতে হবে? ফরবিড অথবা প্রোহিবিট লিখতে হবে। আমরা ঠিক এই কাজটাও করতে পারি, যে হি ফরবেড অথবা প্রোহিবিটেড মি টু গো দেয়ার, টু গো দেয়ার। স্টুডেন্টস, আই থিঙ্ক ইট ইজ ক্লিয়ার টু ইউ। এখন অনেক সময় দেখবা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে লেট আস দ্বারা শুরু হবে। সেন্টেন্স যদি লেট আস দ্বারা শুরু হয়, অর্থাৎ বিগিনিং উইথ লেট আস, সেক্ষেত্রে আমরা কি করব? ইফ দ্য রিপোর্টেড স্পিচ বিগিনস উইথ লেট আস, the reporting verb say but not say to will be changed into propose। অর্থাৎ এতক্ষণ আমরা say to এর পরিবর্তে চেঞ্জ করতাম, কিন্তু এই জায়গাটা আমরা say to না, শুধু say বা said এর পরিবর্তে propose লিখব। এরপরে কমা এবং ইনভার্টেড কমা পরিবর্তে টু লিখেছিলাম, কিন্তু এখন আমরা আগের জায়গায় ফিরে যাব, অ্যাসার্টিভের মতো। এবার দ্যাট লিখব, টু না লিখে কি লিখব? দ্যাট লিখব। তারপরে সাবজেক্ট লিখতে হবে, দ্যাট লিখলেই। সাবজেক্ট লিখে শুড লিখব, আমরা সাবজেক্ট লিখে শুড লিখব। তারপরে বাকিগুলো আমরা আগের মতো করে নেব। দেখি আমরা চেষ্টা করি কি রকম হয়। দীপা said to her friends, let us have a picnic on Sunday। এই জায়গাটা দেখো, আমি বলছিলাম begins with let us, রিপোর্টেড স্পিচ এখানে let us have a picnic on Sunday, এখানে শুরু হয়েছে কি দিয়ে? let us দ্বারা। শুরুটা কি দ্বারা? let us দ্বারা। তুমি দেখো তাহলে আমরা কিন্তু বলছি said এর পরিবর্তে propose, said to না কিন্তু এবার। তাহলে আমরা দীপা প্রপোজড, টু তাহলে আগের জায়গায় ঠিক রাখলাম, প্রপোজড হার ফ্রেন্ড, কমা ইনভার্টেড কমা পরিবর্তে বলছিলাম দ্যাট লিখতে, সো দ্যাট লিখলাম। লেট আস, আস হলো ফার্স্ট পারসন, সাবজেক্টকে বোঝাবে দীপা, দীপা এবং তার বন্ধু যেহেতু যাবে, আমরা বলতে তাহলে কি বোঝাবে? তারা, দে শুড হ্যাভ এ পিকনিক অন সানডে। কারণ লেট আস বোঝালে সাবজেক্টের পর আমরা কি বলি? শুড বা মাইট ব্যবহার করা যায়, আমরা শুড ব্যবহার করলাম। আরেকটা উদাহরণ দেই, একটু মজার বিষয় তোমরা লক্ষ্য করবা। দীপা said to me, let us go home। এখানেও let us আছে, একটু খেয়াল করে দেখো, একটু সমস্যা আছে এখানে, as usual এর চেয়ে আর কি। দীপা said to me, let us go home। দীপা আবারও আগের মতো said এর পরিবর্তে proposed লিখলাম, টু এর জায়গায় রাখছি said to me, মি থাকবে, সরি, proposed to me, কমা ইনভার্টেড কমা পরিবর্তে বলবে কি? দ্যাট। এবার দেখো আস হলো ফার্স্ট পারসন দীপা, তারা লেখার কথা ছিল, কিন্তু আমি কিন্তু উই অপরিবর্তিত রাখছি। কেন জানো? এই জায়গাটা দেখো, দীপা এই আস কাকে বুঝেছিল? দীপা এবং মি, আমার, এই দুইজনকে বোঝাইছিল। তাহলে যদি এখন বলি তারা যাবে বাড়িতে, তাহলে আমি বাদ পড়ে যাই। সো খেয়াল রাখতে হবে যে লেটাস যদি এখানে থাকে, আর সেক্ষেত্রে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অথবা অবজেক্ট। আবার দেখো কি বলছি, রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অথবা অবজেক্ট দুইটা যে কোনো এক জায়গায় যদি ফার্স্ট পারসন থাকে, তাহলে উইটাকে আমরা আর পরিবর্তন করব না, উই অপরিবর্তিত রাখবো। তাহলে আমরা কি করব? দীপা প্রপোজ টু মি দ্যাট উই শুড গো হোম, উই শুড গো হোম। ডিয়ার স্টুডেন্ট, এখন লেট আস বাদে যদি অন্য কিছু থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি? সবসময় তো লেট আস থাকবে এমন না, লেট হিম, লেট মি, লেট দ্যাম এরকমও থাকতে পারে। সেই জায়গাগুলোতে আমরা রিপোর্টিং ভার্বটাকে চেঞ্জ করব আস্ক, অর্ডার, টেল, কমান্ড এগুলো দ্বারা। দ্যাট মিনস রিপোর্টিং ভার্ব উইল বি চেঞ্জ অ্যাকর্ডিং ইনটু আস্ক, অর্ডার, টেল অ্যান্ড কমান্ড। Comma and inverted comma will be replaced with that, again that, and subject এর পরে আমরা might অথবা might be allowed to লিখব, might অথবা might be allowed to লিখব। আমরা এই সেন্টেন্সটা একটু লক্ষ্য করে দেখি। The teacher said to me, let him do whatever he likes। Teacher said to me, let him do whatever he likes। এখন দেখো তোমরা, let এর পরে আস নাই, কি আছে? হিম আছে। তাহলে আমরা ওই শর্ত মতে আমরা আগের মতো said to এর পরিবর্তে কি লিখব? told me অথবা ordered me অথবা asked me, কমা ইনভার্টেড কমা পরিবর্তে আমরা কি লিখছি? that লিখছি।
এরপরে সাবজেক্ট ছিল কি হিম, হিম আবার থার্ড পারসন কোনো চেঞ্জ হয় না, কিন্তু যেহেতু আমরা এবার সাবজেক্টের মতো হবে, সো ওই অবজেক্ট ফর্মটাকে সাবজেক্ট করে নিছি আমি হি। হি এর পরে বলছিলাম মাইট অথবা মাইট বি অ্যালাউড টু, মাইট লেখলেও হবে, মাইট বি অ্যালাউড টু লেখলেও হবে, মাইট ডু অথবা মাইট বি অ্যালাউড টু ডু হোয়াট এভার হি। আবার টেন্সের পরিবর্তন, লাইক ছিল প্রেজেন্ট টেন্স, হয়ে গেছে আমার পাস্ট টেন্স। তার মানে আমার শুধুমাত্র রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন হচ্ছে, আর কমা ইনভার্টেড কমা পরিবর্তনের যে জায়গাটা, সেই জায়গাটা শুধু একটু পরিবর্তিত হচ্ছে। তোমরা খেয়াল করলে এটি কিন্তু প্রতীয়মান হয়। আমরা একটু দেখি এখন কোয়েশ্চেন এক্সপ্রেসিং কমন বা রিকোয়েস্ট, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কিন্তু কোয়েশ্চেন মার্ক দেওয়া আছে, তুমি দেখলে মনে হবে যে এটা মনে হয় ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। উড ইউ ক্লোজ দ্য ডোর প্লিজ, সে সেড টু মি। দেখো তুমি এটা কিন্তু রিকোয়েস্ট করতো, আপনি কি দরজাটা একটু বন্ধ করবেন, তাহলে প্রশ্নবোধক চিহ্ন, কিন্তু বিষয়টা হলো কি আমার ইম্পারেটিভ। তো এইখানে যে সেন্সটা বোঝালো, মিনিংটা, সেটাই আমি করব। শি রিকোয়েস্টেড মি টু ক্লোজ দ্য ডোর। অ্যাগেইন দেখো শি এর পরিবর্তে শি লিখলাম আমি, সেড টু এর পরিবর্তে যেহেতু প্লিজ আসছিল রিকোয়েস্টেড লিখলাম আমি, মি লিখছি, তারপর টু থেকে ভার্ব টু ক্লোজ দ্য ডোর, আর রিকোয়েস্ট লেখার কারণে আর প্লিজ এর আমার প্রয়োজন পড়তেছে না। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই থিঙ্ক ইট ইজ ক্লিয়ার টু অল ইউ। He said, would you shut the door? রিকোয়েস্ট না, কমান্ড না, কিছু বোঝা যাচ্ছে না, তাহলে আমি এখানে না বোঝা গেলে asked me to shut the door, he asked me to shut the door, বোঝা যাচ্ছে না, আমি এখানে এটুকু দিয়ে দিলাম। তবে আবারও তোমাকে আমি বিশেষ দ্রষ্টব্য লিখেছি, নোট হবে নি, in all cases sentence will be assertive, whether it will be imperative, whether it will be interrogative, optative and exclamatory also, you have to keep it in the assertive sentence. Okay dear students, আমরা এখন দেখব অপটেটিভ সেন্টেন্স। আমি মনে একটু জোরে যাচ্ছি, প্রবলেম হলে আমরা রিক্যাপিচুলেট করব পরে একটা ক্লাসে। অপটেটিভ সেন্টেন্স, অপটেটিভ সেন্টেন্সে আমরা কি লিখবো, আমরা আগের মতো সেড টু এর পরিবর্তন হবে, সেড টু এর পরিবর্তে আমরা কি লিখবো, কার্স যদি অভিশাপ দেওয়া বোঝায়, প্রার্থনা করা বোঝালে প্রে বসাবে, ব্লেজ বসাতে পারো, উইশ বসাতে পারো, অ্যাকর্ডিং টু দ্য মিনিং অফ রিপোর্টেড স্পিচ। এবং কমা ইনভার্টেড কমা উইল বি রিপ্লেসড উইথ দ্যাট, অ্যাগেইন দ্যাট, শুধুমাত্র তোমার চেঞ্জ হলো কোন জায়গায়, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে, সরি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে এন্ড ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে। কিন্তু এইগুলোতে কিন্তু ইম্পারেটিভের লেট থাকলো দ্যাট বসে, আবার অপটেটিভের এক্সক্লেমেটরি অ্যাসার্টিভও দ্যাট বসতেছে নাকি। আমরা দেখি একটু, তাহলে রিপোর্টেড সাবজেক্ট, the again sentence will be assertive। হ্যাঁ, তো রিপোর্টেড স্পিচের মধ্যে তোমার ফলোয়েড বাই দ্য মাইট, অর্থাৎ ভার্ব সাবজেক্টে পরে মাইট বলবে। ফাদার সেইড মে আল্লাহ ব্লেস ইউ, দেখো এখানে মে আল্লাহ ব্লেস ইউ আশীর্বাদ করা বোঝাইছে। আমরা এখানে আল্লাহর কাছে, আল্লাহ, খুদা, ভগবান, এরকম সৃষ্টিকর্তার কাছে নর্মালি আমরা কিন্তু বললে লাভ হয় না, এটা প্রার্থনাই করা বোঝায়, আমরা করজোরে প্রার্থনা করি, মিনতি করি। তো এই জায়গাগুলো আল্লাহ, খুদা, ভগবান, ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্তা, যেহোভা, এগুলো নাম থাকলে তোমরা কি লিখবো, প্রে করে নিবা। The father prayed that Allah might bless me, আল্লাহ সাবজেক্ট, এরপরে আমি কি লিখেছি, মাইট, আল্লাহ মাইট ব্লেস মি। They said long live our president, উইশ করা বোঝাইছে, প্রেসিডেন্টকে উইশ করেছে দীর্ঘজীবী হোক, তাহলে এখানে they wished that our president মানে কি, their president, এখানে আমি যদি বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভ হয় আমারও লেখলে সমস্যা নেই, their president might live long, their president might live long। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমি মনে করি আরেকটু উদাহরণ দিই, দুই তিনটা, একটা দুইটা, গুড মর্নিং যদি থাকে রিপোর্টিং ভার্ব, তার কি বল, গুড মর্নিং, গুড মর্নিং অবশ্যই উইশ করা বোঝায়, আর গুড বাই, গুড নাইট, ফেয়ারওয়েল এগুলা বিদায় বোঝায়। তো গুড মর্নিং বোঝালে উইশ লিখবো, আর গুড বাই, বাই, ফেয়ারওয়েল থাকলে আমরা বিড বা বেড লিখবো, পাস্ট টেন্সে বেড লিখবো। হ্যাঁ, এবং সেন্টেন্সটা কি হবে, এবার দেখো একটু একটু ব্যতিক্রম, আসিফ সেইড গুড মর্নিং মাই ফ্রেন্ডস, এখানে কি করলো, আসিফ তার বন্ধুদেরকে গুড মর্নিং বলে উইশ করলো। আমরা ঠিক এই কথাটা এইভাবে লিখবো, সেন্সটা কি, আসিফ উইশড হিজ ফ্রেন্ডস গুড মর্নিং। এখানে সাবজেক্ট, যেহেতু আমার এখানে কোনো কনজাংশন দেয় নাই, তার সাবজেক্ট ভার্বের প্রয়োজন নাই, টু লেখে নেই, ভার্বে কিছু দরকার নেই, যে আসিফ উইশড গুড মর্নিং টু হিজ ফ্রেন্ডস, অথবা আসিফ উইশড হিজ ফ্রেন্ডস গুড মর্নিং। ঠিক একই রকম যদি বাই থাকতো, আসিফ সেইড বাই ফ্রেন্ডস, তাহলে কি হতো, আসিফ বেড হিজ ফ্রেন্ডস বাই। গুড নাইট থাকলো সেম, বাই বিদায় লিখতাম আমরা, বেড লিখতাম, হ্যাভ এ গুড সুইট ড্রিম,
have a nice journey. These all are farewell or parting greetings. So তোমার সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই কি লিখতে হবে, a bed বা bed লিখতে হবে। আমরা একটু এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স দ্রুতই একটু যেতে হবে। এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সটাকে যখন করব আমরা সেই জায়গাটাও ওই শুধু দুইটা জায়গা আমরা চেঞ্জ করব। একটা হলো রিপোর্টিং ভার্ব। রিপোর্টিং ভার্ব সেটির উপর এবার লিখব কি এক্সক্লেম উইথ জয়, এক্সক্লেম উইথ গ্রিভ, এক্সক্লেম ইন জয় অথবা এক্সক্লেম ইন গ্রিভ। এরপরে এক্সক্লেম উইথ সরো, এক্সক্লেম উইথ রিগ্রেট, এক্সক্লেম ইন ডিলাইট, এক্সক্লেম ইন ওয়ান্ডার, ক্রাই আউট ইন ডিলাইট অথবা ক্রাই আউট ইন সরো, swear, applaud, exclaim with anger, exclaim with surprise, exclaim with contempt। এই শব্দগুলো কিন্তু আমার লেখা যাবে অর্থ অনুসারে। আমরা দেখব রিপোর্টেড স্পিচ কি ইন্ডিকেট করে। সো রিপোর্টেড স্পিচের উপরে কিন্তু আমার পুরো সেন্টেন্সটা প্রায় রিপোর্টিং ভার্ব সেড টু থাকে। সো আমার রিপোর্টেড স্পিচের মিনিংটাকে আমার খুবই গুরুত্ব দিতে হবে। এই জন্য কিছু ওয়ার্ড মিনিং তোমার জানতে হবে, ভোকাবুলারি জানলে প্যাসেজ নারেশন করার সময় তোমার অনেক কাজে লাগবে। দেখো কমা এবং ইনভার্টেড কমা পরিবর্তে আবারও দ্যাট বসাবো আমরা। এখনো আবারও বলছি যে সেন্টেন্সটা কি হয়ে যাবে, অ্যাসার্টিভ হয়ে যাবে। তো সেন্টেন্সটা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সকে অ্যাসার্টিভ করতে গেলে কিন্তু আমার কিছু নিয়ম আছে। ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সে তোমরা পরে আসছো নিশ্চয়ই, সেখানে তুমি জানো যে হোয়াট থাকলে ভেরি বা গ্রেট বসবে, হাউ থাকলে হোয়াট হাউয়ের পরিবর্তে ভেরি বা গ্রেট বসে এগুলো চেঞ্জ করে ফেলি। সো আমরা দেখি একটু কি আছে। রফ ইজ সেইড, হোয়াট এ ফুল আই এম, হোয়াট এ ফুল আই এম, কি গ্রিফ দুঃখ, আমি কি বোকা, আমি কি বোকা গাধা। সো এই জায়গাটাতে যখন করবো আমরা তাহলে আগের মতোই রাফি এক্সক্লেম উইথ গ্রিফ অথবা রাফি এক্সক্লেম ইন গ্রিফ, কমা ইনভার্টেড কমা পরিবর্তে দ্যাট লিখবো। তারপরে আই ফার্স্ট পারসন রাফিকে বোঝাচ্ছে। সো হি যেহেতু প্রেজেন্ট টেন্স এম আছে এটা ওয়াজ হবে, আর এ আছে আর্টিকেল এন্ড হোয়াট এর পরিবর্তে বলছি আগে গ্রেট বসাবো, হোয়াট এ, তাহলে হি ওয়াজ এ গ্রেট ফুল। নাউনের আগে গ্রেট বসে আর অ্যাডজেক্টিভের আগে ভেরি বসে, তোমরা এটা জানো। হোয়াট বা হাওয়ার পরিবর্তে ভেরি বা গ্রেট বসে, কিন্তু নাউনের আগে গ্রেট আর অ্যাডজেক্টিভের আগে নরমালি ভেরি বসাবা। He said to me, alas, alas, I could not save you. He regret, this is also a regret. He cried out in grief, সে গ্রিভ করে বলতেছিল যে he could not save me। I আসছিল, আবার দেখো আইটা আমি হি লিখলাম, হি could not save you আসছিল সেকেন্ড পারসন এবং আমার অবজেক্টকে মি বসেছি, could not save me। আমার মনে হয় যে আমরা অনেকগুলো দেখলাম। আমরা আবার যদি একটু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চিন্তা করি যে কি কি পড়ছি আমরা পড়ছি ন্যারেশন কি। ন্যারেশন হলো অ্যাক্ট অফ রিপোর্টিং। ন্যারেশন কয় প্রকার, ডাইরেক্ট ন্যারেশন বা ডাইরেক্ট স্পিচ, ইনডাইরেক্ট স্পিচ। ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করার সময় আমরা 6টা ধাপ মনে রাখতে বলছি। প্রথম ধাপটা হলো সাবজেক্ট, অবজেক্ট, নাম্বার, পারসন, টেন্স, এগুলোকে চিহ্নিত করব রিপোর্টিং ভার্বের এবং রিপোর্টের স্পিচের। এরপরে আমরা আসবো কি চিহ্নিত করার পর চেঞ্জ করব। প্রথমে রিপোর্টিং ভার্ব চেঞ্জ করব নিয়ম যেভাবে দিছি, তারপরে আমরা প্রোনাউন চেঞ্জ করব। কমা ইনভার্টেড কমা পরিবর্তে কখনো দ্যাট বসাইলাম, কখনো টু বসাইলাম, এইভাবে আমরা দ্যাট টু বসায় চেঞ্জ করে ফেলবো। অথবা ইফ বা হোয়েদার বসাইছি, ডাব্লিউএস ওয়ার্ড বসাইলাম, এইভাবে চেঞ্জ করব। তারপর নিকটবর্তী সময় থাকলে পরে বা স্থান থাকলে সেগুলোকে আমরা দূরবর্তীতে স্থানান্তর করব। টেন্সটাকে আমরা পরিবর্তন করে নিব অ্যাকর্ডিং টু দ্য করেসপন্ডেন্স অফ টেন্স, আমরা যেভাবে নিয়ম পড়লাম। আমার মনে হয় তোমাদের জন্য এটুকু যথেষ্ট। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, and if any question arise, then you will again write in the comment box, and in the next class we will be again with narration, but it must be of passage narration. Stay home, stay safe, ভালো থেকো, নিরাপদে থেকো, বাসায় থেকো। ধন্যবাদ সবাইকে।